Jaya Girivaradari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopuja Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Asta Sakya Binda Shri Radhe. Jaya Govinda Srinivasa Govinda Srinivasa Govinda. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Radha Govinda Nasika Brinda Ki Jai, Shri Shri Giri Govardhan Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai, Shri Shri Padmavati Balaji Bhagavan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Gurudev Ki Jai, Nithai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 2, Chapter 4, text number 25, the chapter entitled as The Process of Creation. Yetadyevatma bhurajan nardaya viprachatte vedagalpo bhyatat shakshat yadaha hariyatmanaha yetadyevatma bhurajan nardaya viprachatte vedagalpo bhyatat shakshat yadaha hariyatmanaha etadyevatma bhurajan nardaya viprachatte vedagalpo bhyatat shakshat
Yadaha Hariratmanaha Naradaya Viprachate Vedagarbha Bhyadat Saksha Yadaha Hariratmanaha Etadyevatma Bhurajam Naradaya Viprachate Vedagalbha Bhyadat Saksha Yadaha Hariratmanaha Etadevatma Bhurajam Naradaya Viprachate Vedagalbha Bhyadat Saksha Yadaha Hariratmanaha. Matajis, Etadevatma Bhurajam Nadaya Viprachate Translation, word to word. Etat. On this matter, ఈ విషయముపై eva, exactly, చక్కగా Atmabhu, the fisherborn, the firstborn, Brahmaji, తొలిగా జన్మించిన బ్రహ్మదేవుడు Rajan, my dear king, ఓ రాజా Naradaya, unto Narada Muni, నారదమునితో Viprachate, having inquired about it from విచారించి Vedagarbha, one who is impregnated with Vedic knowledge from birth. జన్మ నుండియే వేద జ్ఞానమును పొందినవాడు Abhyadat, apprised, పలికెను Sakshat, directly, సాక్షాత్తుగా Yataha, what he spoke, అతడు పలికినది Hari, the Lord, శ్రీహరి Atmanaha, unto his own Brahma. తన పుత్రునకు బ్రహ్మ. Translation unpurported by Srila Prabhupada. Can you switch off the fan at the back? Translation. My dear King Brahma, the firstborn, on being questioned by Narada, exactly apprised him on this subject, as it was directly spoken by the Lord to his own son, who was impregnated with Vedic knowledge from his very birth. భావము, ఓ రాజా, ఆత్మభూయగు బ్రహ్మదేవుడు నారదునిచే ప్రశ్నింపబడి జన్మ నుండియే వేదజ్ఞానమును అబ్బియున్న తనతో భగవానుడు ప్రత్యక్షముగా పలికినట్లు ఈ విషయము పైననే చక్కగా పలికి ఉండెను. Purport. As soon as Brahma was born of the abdominal lotus petals of Vishnu, he was impregnated with Vedic knowledge, and therefore is known as Vedagarbha, or a Vedantist from the embryo. Without Vedic knowledge or perfect, infallible knowledge, no one can create anything. All scientific knowledge and perfect knowledge are Vedic. One can get all types of information from the Vedas. And as such, Brahma was impregnated
with all perfect knowledge, so that it was possible for him to create. Thus Brahma knew the perfect description of creation, as it was exactly appraised to him by the Supreme Lord Hari. Brahma, on being questioned by Narada, told Narada exactly what he had heard directly from the Lord. Narada again told exactly the same thing to Vyasa. And Vyasa also told Sukadeva exactly what he heard from Narada. And Sukadeva was going to repeat the same statements as he had heard from Vyasa. That is a way of Vedic understanding. The language of the Vedas can be revealed only by the above mentioned disciplic succession and not otherwise. There is no use in theories. Knowledge must be factual. There are many things that are complicated, and one cannot understand them unless they are explained by one who knows. The Vedic knowledge is also very difficult to know and must be learned by the above mentioned system. Otherwise, it is not at all understood. Sukadeva Goswami, therefore, prayed for the mercy of the Lord so that he might be able to repeat the same message that was spoken directly by the Lord to Brahma, or what was directly spoken by Brahma to Narada. Therefore, the statements of creation explained by Sukadeva Goswami are not at all as the mundaners suggest, theoretical, but are perfectly correct. One who hears these messages and tries to assimilate them gets perfect information of the vital creation. భాష్యము. విష్ణు నాభి కమలమునందు జన్మించినంతనని బ్రహ్మదేవునకు వేద జ్ఞానము ఒసగబడెను. కనుకనే అతడు వేద గర్భుడు అని పిలువబడినాడు. వేద జ్ఞానము లేకుండా ఎవరునూ దేనిని సృష్టింపజాలరు. సమస్త వైజ్ఞానిక జ్ఞానము మరియు పూర్ణ జ్ఞానము వైదికములే. మనుజుడు అన్ని విధములైన సమాచారములను వేదముల నుండి పొందగలడు. సృష్టి కొనసాగించుట సాధ్యమగునట్లుగా బ్రహ్మదేవుడు సమస్త పూర్ణ జ్ఞానమును ఒసగబడినాడు. ఆ విధముగా దేవదేవునిచే తెలుపబడినట్లు సృష్టి యొక్క పూర్ణ వర్ణనము బ్రహ్మదేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. నారదునిచే ప్రశ్నింపబడిన బ్రహ్మ తాను శ్రీకృష్ణుని నుండి ప్రత్యక్షముగా వినినట్లు అతనికి వివరించెను. నారదుడు తిరిగి దానిని వ్యాసునకు వివరించెను. వ్యాసుడు సైతము తాను నారదుని నుండి వినినట్లుగా దేవునితో పలికెను. ఇంకా శుకదేవుడు తాను వ్యాసుని నుండి శ్రవణం చేసినట్లుగా ప్రవచనం ఇచ్చాడు. అది వైదిక జ్ఞాన అవగాహన మార్గం. వేదములు భావము పైన తెలుపబడినటువంటి పరంపరా రూపమున వెల్లడి చేయబడనే కానీ అన్యదా కాదు. కేవలము సిద్ధాంతములందు ఎట్టి ప్రయోజనము లేదు. జ్ఞానమనున్నది వాస్తవమైనదై ఉండవలెను. చిక్కు ప్రశ్నలు వంటి విషయములు పెక్కు కలవు. జ్ఞానవంతుడకు వానిచే వివరింపబడినదే మనుజుడు వాటిని అవగతం చేసుకొనలేడు. వేద జ్ఞానం సైతము అవగతం చేసుకొనుటకు మిగుల కష్టసాధ్యమైనది. పైన తెలుపబడిన విధానమున్ననే అది నేర్వనగును. లేనిచో అది ఏమాత్రము అవగతం కాబోదు. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే బ్రహ్మకు ప్రత్యక్షముగా తెలుపబడిన సందేశంను తాను తిరిగి పలుకగలక సమర్థుడగుటకు శుకదేవ గోస్వామి కృష్ణ అనుగ్రహమునపై ప్రార్థించుచున్నాడు. అనగా సృష్టిని గురించి అతనిచే వివరింపబడినవి సిద్ధాంతములగాక పూర్ణముగా యథార్థములై ఉన్నవి. ఈ సందేశములను ఆకర్ణించువారు మరియు వంట బట్టి చుకొనుటకు యత్నించువారు భౌతిక సృష్టిని గూర్చిన పూర్ణ సమాచారంను పొందగలరు. Please repeat the translation.
My dear king, Brahma, the firstborn, on being questioned by Narada, exactly apprised him on this subject. So it was directly spoken by the Lord to his own son, who was impregnated with Vedic knowledge from his very birth. ఓ రాజా, ఆత్మభూవు యగు బ్రహ్మదేవుడు నారదునిచే ప్రశ్నింపబడి జన్మ నుండియే వేదజ్ఞానమును అబ్బియున్న తనతో ప్రత్యక్షముగా భగవానుడు పలికినట్లు ఈ విషయము పైననే చక్కగా పలికి ఉండను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీగురువే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీదేవే గౌరవాణి ప్రశాని నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతాని. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. So we are discussing from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 2, Chapter 4, Text 25. This is the last verse of the chapter, the process of creation. మనం ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం ద్వితీయ స్కందం అధ్యాయం 4 సృష్టి క్రమం అనేటువంటి అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకం 25వ శ్లోకాన్ని మనం చర్చించుకుంటున్నాం. So here Brahma is known as Veda-garbha. That means as he was in the embryo, not like our embryo, lotus petals, he was there and he got all the knowledge. He got all the knowledge to create. He is the secondary creator. Lord is the primary, Brahma is the secondary creator. He got all the knowledge how to create this creation. That's so special. Jai Shri Shri Radha Govinda Nasaka Brenda Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. But we struggle to get knowledge. Right? We are born ignorant, we grow ignorant. Somehow by the message of Srila Prabhupada or some devotee, you get a chance to acquire some knowledge. And Prabhupada makes a point here. There is no use in theories. And the knowledge given by Srila Prabhupada or Chaitanya Mahaprabhu is not just theory, practical. Prabhupada says there is no use in theory. Knowledge must be factual. Practical it should be. And that is not there. We, in India or the Hinduism, they don't know philosophy. The problem is that philosophy means theory and practical. That is philosophy. Some people, they just read the books, Bhagavad Gita, Bhagavatam. There is no application. Some people, they apply some practical things they do, but they don't have philosophical knowledge. It's just sentimentalism. But here Prabhupada says there is no use in theories. Knowledge must be factual. There should be practical. Like Brahma got the knowledge. He got the knowledge. What he did? He created. Lord gave the knowledge in such a way there should be a creation. We got the knowledge. What should be in us? Philosophically, we have the philosophy, but practicality should be there. Chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Chanting, worshipping the deities as persons, not some statues or some idols. No, worshipping them as persons. The Supreme Lord is standing there. That kind of knowledge is given to us. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడిని ఆత్మభూవు అని అన్నారు. అంటే ఏమిటి అంటే ఆయన గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఈ వేద జ్ఞానం అనేటువంటిది ఆయనకి బోధించడం జరిగింది. అంటే గర్భం అని అంటే మనలాంటి సామాన్యమైనటువంటి స్త్రీ యొక్క తల్లి యొక్క గర్భంలో ఆ విధంగా జన్మించకుండా బ్రహ్మదేవుడు కమల పుష్పం అనేటువంటి గర్భంలో ఆయన జన్మించాడు, ఉద్భవించాడు. ఆయన ఆ యొక్క ఉద్భవించేటప్పుడే ఆయనకి వైదిక జ్ఞానం అనేటువంటిది ఆయనలో జ్ఞానోదయమై ఆయన అవతరించాడు. ఆయన ఆ రకంగా ఆవిర్భవించడం వల్ల ఏమిటి, ఆయన ఈ ద్వితీయ సృష్టికర్త. భగవంతుడు
ప్రథమ సృష్టికర్త. ఈ ద్వితీయ సృష్టికర్తగా బ్రహ్మదేవుడు ఏమిటంటే ఈ సృష్టిని ఎలా సృష్టించాలి అనేటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. అయితే మనమందరి విషయంలో బ్రహ్మదేవుడు ఆయన జన్మతో అంటే గర్భంలో ఆయన ఆవిర్భవించేటప్పుడే ఆయన వేద జ్ఞానంతో ఆవిర్భవించాడు. మన విషయంలో మనము జ్ఞానాన్ని పొందడానికి చాలా చాలా కష్టం. ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇటువంటి జ్ఞానం అనేటువంటిది కేవలం సిద్ధాంతములందు ఎట్టి ప్రయోజనము లేదు. మనకు అసలైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం పొందడం కోసం మనం చాలా తాపత్రయం పడాలి. ఏదో గురు కృష్ణుల యొక్క అనుగ్రహం చేత ఏమిటి అంటే మనకు ఈ యొక్క వేద జ్ఞానంతో భాగవతంతో మన అనుసంధానమై ఉన్నాం. లేదు అంటే మనం జ్ఞానాన్ని పొందాలి అంటే ఎంత కష్టం. మనం చాలా ఈ భౌతిక జగత్తులో అజ్ఞానంలోనే అయోమయ పరిస్థితుల్లోనే మనం కొట్టుమిట్లాడుతూ ఉంటాం. కేవలం జ్ఞానము సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉండటం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు. అది ప్రత్యక్షంగా మన యొక్క జీవితంలో ఆచరణాత్మకంగా ఆ జ్ఞానం ఉపయోగపడాలి. ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు కేవలం సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకొని దాని జీవితంలో ఆచరించకుండా ఊరికే దాన్ని తెలిసిపెట్టుకుంటే ఏం ఉపయోగం. మనము ఈ యొక్క హైందవ ధర్మంలో కానీ మనం చూసినట్లయితే హిందువులని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఎన్నో పూజలు పునస్కారాలు వ్రతాలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే వాళ్ళకి ఏమిటి అంటే తత్వం తెలియదు, సిద్ధాంతం తెలియదు. దాన్ని తెలుసుకోకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, కేవలము ఊరికేనే మూఢనమ్మకంగా పాటిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఏమీ తెలియకుండా సిద్ధాంతం తెలియకుండా మూఢనమ్మకంగా పాటిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది అన్ని చదివి ఉంటారు, భగవద్గీత భాగవతం అంతా చదివి ఉంటారు. అయితే వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ఏమి ఆచరణ అనేటువంటిది పాటించకుండా ఉంటారు. కాబట్టి ఏమిటి అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు జ్ఞానాన్ని పొందాడు, వేద జ్ఞానాన్ని పొంది ఆయన ఏం చేశాడు, ఈ ద్వితీయ సృష్టికర్తగా ఈ సృష్టిని యొక్క నిర్మాణాన్ని ఆయన చేశాడనమాట. కాబట్టి మనకు ఎప్పుడైతే ఆ వేద జ్ఞానం మనకు లభ్యమవుతుందో మనం ఆచరణలో పెట్టాలి. ఆచరణలో పెట్టడం అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడము, భగవద్గీత భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేయడము, భగవంతుని యొక్క అర్చామూర్తి ఏదైతే ఉందో ఆ అర్చామూర్తిని సాక్షాత్ భగవంతుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, కొలువై ఉన్నాడు అనేటువంటి భావనతో భగవంతుణ్ణి మనం ఆరాధించడం. ఇట్లా ఆ జ్ఞానం ఎప్పుడైతే మనము విజ్ఞానంగా మన యొక్క జీవితంలో మారుతుందో అప్పుడే దాని యొక్క అసలైనటువంటి పరిపూర్ణతను మనం సంపాదించగలుగుతాం. Further, Srila Prabhupada says Vedic knowledge is infallible and perfect knowledge. It will never perish. Now, what is the knowledge we have here? It is known as Paurashya. But Vedic knowledge is Apaurashya, is infallible. That means Apaurashya is without moods. But the knowledge what we get in this material world is with moods. Mood of passion, ignorance and goodness. But Apaurashya means no moods. Thus it's been said, Śrīmad-Bhāgavatam Pramanam Amalam Prema Pumarthan Mahan. By studying Śrīmad-Bhāgavatam Amala Purāṇa, no moods in it. If you take Mahabharata, there's some moods here and there. Take Raman, there's some moods. But if you take Śrīmad-Bhāgavatam Amala Purāṇa, pure. By studying Bhāgavatam, one gets Krishna Prema, love of Godhead. So this knowledge is known as Apaurashya. That means it's free from the moods, pure knowledge. And this knowledge is not from here, this material world. This knowledge is from the spiritual world. That's the knowledge Lord gave it to Brahma. And further Srila Prabhupada says, whatever the scientists they do here, create, everything is with this knowledge. As Lord says in the Gita, Shabdake Paurusham Rashu. Everything is stored in the sound, in the sky. Everything is stored there. All the knowledge is stored in the sky. Shabdake Paurusham Rashu. But eligible people, those are the ability, they access that knowledge and they apply it here. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పబడింది అంటే ఈ వేద జ్ఞానానికి నాశనం అనేటువంటిదే లేదు. ఈ వేద జ్ఞానం అనేటువంటిది ఇది చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. ఇది అపౌరుషేయ అని అంటే ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తుకి అతీతమైనటువంటి జ్ఞానం. ఈ వేద జ్ఞానాన్ని అపౌరుషేయాన్ని ఎందుకన్నారు అనంటే ఈ వేద జ్ఞానంలో ఈ భాగవతంలో ప్రత్యేకించి గుణాలు లేవు. ఎటువంటి గుణాలు లేనటువంటిదే ఈ శ్రీమద్-భాగవతం. అందుకనే శ్రీమద్-భాగవతం పురాణం అమలం అని అన్నారు. అమలం అని అంటే ఎటువంటి గుణాలు లేవు. ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం ఏదైతే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటామో ఆ జ్ఞానాన్ని అంతా కూడా గుణాలతో మిశ్రితమై ఉంటుంది. మనకి ఈ
ఈ గుణాల యొక్క మిశ్రమం అనేటువంటిది ఉంది. రామాయణంలో కూడా కొద్దిగా గుణాల యొక్క మిశ్రమం అనేటువంటిది ఉంది. అయితే పౌరుషం ఋషు అని అన్నాడు. ఈ మొత్తము ఆకాశంలో ఏమిటి అంటే శబ్ద రూపంలో ఆకాశంలో ఈ అనంతమైనటువంటి జ్ఞానం అనేటువంటిది ఈ ఆకాశంలో నిక్షేపింపబడింది. అయితే ఎవరైతే చాలా అత్యంత బుద్ధిమంతులు ఉంటారో, చాలా తెలివితేటలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో, వాళ్ళ ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి ఆ శబ్ద రూపంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానంతో వాళ్ళ అనుసంధానమై వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళ వికాసవంతం చేసుకుంటారు. For example, TV, right? The TV, what are the message, the audio, video, everything is there. Can the person come through the wire? How is accessed? It's all stored. Shabdake, Paurusham Rashu. Only they created an instrument to access that, to get that information in the TV, radio, and different forms. You know, Lord says, Shabdake, Paurusham Rashu, everything is there. And I am the sound. I am the sound, and I am the ability in man also. Don't be proud that I invented. No. It means that Prabhupada says here, everything Lord told to Brahma, from Brahma everything came down. కాబట్టి మనము దూరదర్శన్ చూస్తుంటాం. మనం ఏదైతే మనం పెట్టెలు పెట్టుకొని టీవీలు చూస్తుంటాం కదా, ఆ టీవీ అనేటువంటిది దాంట్లో ఎట్లా ప్రదర్శన అనేటువంటిది ఎలా వస్తుందో, ఒక చిత్రం కావచ్చు, ఏదైనా ఒక విషయాలు దాంట్లో ప్రదర్శితం అవుతున్నాయి అని అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే అది ఆకాశంలో అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు కొన్ని పరికరాలను ఉపయోగించి ఆ పరికరాలతో కొన్ని వైర్లతో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ ఆకాశంలో ఏదైతే అక్కడ ప్రసారింపబడుతుందో దాన్ని వీళ్ళు ఆ మాధ్యంగా పరికరం మాధ్యంగా దాన్ని తీసుకొని ఇది దూరదర్శన్లో మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా భగవంతుడు ఏమంటున్నాడంటే శబ్దకే పౌరుషం, ఆ యొక్క ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాన్ని నేను అంటున్నాడు. అదేవిధంగా జనులలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని, ఎవరైనా ఏదన్నా బాగా బలంగా ఉన్నారు లేకపోతే బాగా సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు అని అంటే అది భగవంతుడు అంటున్నాడు, అది నేను అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. Before, 500 years back, TV was there. TV was there 500 years back. It wasn't there. 5,000 years back, TV was there. Concept was there. TV concept. How did, was that, Sanjaya, how could you see Kurukshetra? What is that concept? Right? He said the entire, he was sitting in Hastinapura, and he said the entire Kurukshetra. Entire thing was blessed by Vyasa. Knowledge was there, concept was there. And those days, the knowledge was very subtle, but now it's all gross, it's all instruments. Brahmastra is an instrument. That knowledge is gone now. We use nuclear weapons. Concept is same, but now it is gross. Those days, very subtle. Just by sound vibrations, they should do things. Just Vyasa gave the mantra to Sanjaya, and he could see the entire Kurukshetra sitting in Hastinapura. But today, we need a gross, huge, like this here. You know, we need a TV to see things. అయితే 500 సంవత్సరాల క్రితం ఈ టీవీ దూరదర్శన్ అనేది ఉన్నిందా అంటే లేదు. 500 సంవత్సరాల క్రితం లేదు. అయితే అప్పట్లో అంటే ఈ అవగాహన అంటే ఇటువంటి టీవీ లాంటి ఒక వ్యవస్థ లేకపోతే ఏర్పాటు అనేటువంటిది 5,000 సంవత్సరాల ముందు ఉన్నిందా అని అంటే ఇటువంటి వ్యవస్థ అప్పుడు కూడా ఉన్నింది. అయితే అప్పుడు ఏమిటంటే చాలా సూక్ష్మంగా ఉన్నింది. అప్పుడు సంజయుడు ఆయన హస్తినాపురంలో కూర్చొని వ్యాసదేవుడి యొక్క కృపచేత ఆయన హస్తినాపురంలో కూర్చొని ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధరణ రంగంలో ఏం జరుగుతుందో అంతా కూడా ఈయన ప్రత్యక్షంగా చూడగలుగుతున్నాడు, ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడగలుగుతున్నాడు. ఎలా అనంటే వ్యాసదేవుడు ఆయన శబ్ద రూపంలో మంత్రాన్ని బోధించాడు. ఆ మంత్రాన్ని ఈయన ఉచ్చరించడం ద్వారా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అవన్నీ కూడా ఈయన ప్రత్యక్షంగా చూడగలిగాడు. అంటే అప్పట్లో ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ ఏవైతే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నామో, ఏదైతే మనం పరికరాలు వాడుతున్నామో ఇవన్నీ అప్పట్లో కూడా అవి ఉన్నాయి. అయితే అవన్నీ కూడా అప్పుడు చాలా సూక్ష్మంగా ఉన్నాయి. ఈ ఉదాహరణకి బ్రహ్మాస్త్రం ఉంది. ఈ బ్రహ్మాస్త్రం ఏదైతే ఉందో ఈ బ్రహ్మాస్త్రం ఇది కూడా ఏమిటి అంటే ఒక సూక్ష్మమైనటువంటిది. మంత్రం ద్వారా ఈ యొక్క అస్త్రాన్ని ప్రయోగం చేసేటువంటి ఒక వైజ్ఞానం అది. అయితే ఇప్పట్లో ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇలాంటి ఇక్కడ మనం పెట్టి ఉన్నాం కదా, ఇట్లాంటి ఒక టీవీ పరికరాలు ఒక స్థూలమైనటువంటి వస్తువుల ద్వారా మనం ఇప్పుడు అన్నిటిని వీక్షిస్తున్నాం. ఇదే విషయాలు ఇంతకుముందు పూర్వము సూక్ష్మంగా శబ్ద రూపంలో మంత్ర రూపంలో వాళ్ళు వాటిని ప్రయోగం చేసి వాళ్ళన్నింటినీ కూడా చూసేటువంటి వాళ్ళు. సో నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Knowledge is so important.
Prabhupada says, knowledge is, not Prabhupada, Madhvacharya says, knowledge is very important, ultimately to have full faith that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. There's a message from Bhagavad Gita also. We should have Bhagavad Gita knowledge. Finally, Krishna is all in all. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and I have to simply surrender unto Him. కాబట్టి మనకు జ్ఞానం అనేటువంటిది చాలా చాలా అవసరం. ఎందుకు జ్ఞానం అవసరం అని అంటే మధ్వాచార్యులు వారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే మనకు ఆ జ్ఞానాన్ని మనము పొందడం ద్వారా ఏమిటి అంటే కృష్ణుడే సర్వకారణాలకి కారణుడు, కృష్ణుడే పరమపురుషుడు అనేటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి నమ్మకము విశ్వాసం మనలో కలగడానికి ఈ దివ్య జ్ఞానం అనేటువంటిది, ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది మనకు అవసరం. తద్వారా మనం భగవంతుని పూర్తిగా శరణు వేడి ఆయనకు శరణాగతుడు అవ్వడానికి ఈ జ్ఞానం అవసరం. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటోస్తు విజితేంద్రియ యుక్తైతి యుషతే యోగి సమదోషాశ్మ కాంచన. నాలెడ్జ్ షుడ్ లీడ్ వేర్ Samanloshashma kanchanaha. There is no duality. When you see the gold, sand or pebbles, it's all same. When you see chapati and jalebi, it's all same. Anything is all same. You see a man and woman, you don't see the bodies, you see the soul. You know, jnana vijnana triptatma. The person, the knowledge should lead a person to come out from duality. You know, yukteti uchyate yogi. Samanloshashma kanchanaha. Come out from this duality. For that you need knowledge. Jnana and Vijnana. That you apply in your life. Understanding Bhagavad Gita, telling all the slokas, everything, but there is no application. What is the use? That's what Prabhupada says. There is no use in theories. Knowledge must be factual. Practically we should apply it. కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని మనం కేవలం సంపాదిస్తే సరిపోదు. ఈ జ్ఞానం ద్వారా మనం ఏం చేయాలి అంటే విజ్ఞానం మనకి జీవితంలో ఆచరణాత్మకంగా దీన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే అమలు చేయాలి. లేదనంటే ఏమవుతుంది, ఈ ద్వంద్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ, ఈ యొక్క సమలోష్టాశ్మ కాంచన అంటే ఈ ద్వంద్వాల నుంచి మనం ఎప్పుడు బయటపడలేం. ఈ మన అసలైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం పొంది అది మన జీవితంలో మన ఆచరణ చేసినట్లయితే దానివల్ల కలిగేటువంటి ఫలితం ఏమిటి అంటే ఈ ద్వంద్వాల నుంచి మనం బయటపడతాం. అటువంటి వ్యక్తికి ఇసుక పెట్టినా, రాళ్ళు పెట్టినా, బంగారు పెట్టినా, వజ్రం పెట్టినా అన్నీ కూడా సమానంగా కనపడతాయి. అతనికి ఏమిటంటే స్త్రీ పురుషుడిని చూసినా అతనికి సమానంగానే కనపడుతుంది. ఈమె స్త్రీ, ఇతడు పురుషుడు, ఇటువంటి భేద భావన అతనిలో ఉండదు. ఒక పక్క చపాతీ పెట్టి ఇంకో పక్క జిలేబీ పెట్టినా కూడా ఇది చపాతీ, ఇది జిలేబీ అనేటువంటి భేదభావన అనేటువంటిది ఉండదు. కాబట్టి జ్ఞానం అనేటువంటిది ప్రభుపాదులు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే కేవలం సిద్ధాంతములందు ఎట్టి ప్రయోజనము లేదని అంటున్నారు. ఊరికే జ్ఞానాన్ని సముపార్జితం చేసి దాని ఆచరణలో పెట్టకపోతే ఏం ప్రయోజనం లేదు. అది ఆచరించి దాని యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ద్వంద్వాలకు అతీతం అవ్వాలి. నారదముని got the Prasadam, not Prasadam from Lakshmi Devi. Lord's Prasadam from Lakshmi Devi, right? Jagannath's pastime. And he ate that Prasad. And he was chanting and dancing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jumping from one cloud to another cloud. Just dancing like anything, chanting and dancing. Lord Shiva saw this. Hey Narada, how come you are so happy? How come you are so happy? I am very happy, but I can't tell you now. Please leave me alone. I am in bliss. Come on, you are my friend, Narada. You should tell me. Why are you so happy? No, I got Lord's Prasadam. Don't tell anybody. Come on, you got the Lord's Prasadam you never gave me? You never gave me, you never shared with me. What is this? Let me check. You check this hand. Look at the faith in Lord Shiva about Prasadam. That kind of faith we have. Beyond Prasadam means we want one full plate. Right? Let me look in your hand, some small speck. He checked somewhere near the nail, small broken grain was there. That Lord Shiva took and put in his mouth. He was in ecstasy. The point is here, the faith, the knowledge should lead to faith in Prasadam. The knowledge should lead to faith in the holy name. The knowledge should lead to faith in book distribution, in our service, in our attitude as a good devotee. That is knowledge.
మనము గాన ఈ యొక్క నారదముని యొక్క లీలలో గాన మనం చూసినట్లయితే, నారదమునికి ఎప్పుడైతే లక్ష్మీదేవి దగ్గర నుంచి ఈ ప్రసాదం, నారాయణుడి యొక్క ప్రసాదం లభ్యమైందో, నారదుడు చాలా ఆనందంతో ఆయన ఎంతో పారవశ్యంలో ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే ఆయన నృత్యం చేస్తున్నాడు. ఒక మేఘం నుంచి ఇంకో మేఘానికి, ఒక మేఘం నుంచి ఇంకొక మేఘానికి, అట్లా చాలా పారవశ్యంగా ఆయన నృత్యం చేస్తున్నాడు. సో అది ఆయన యొక్క స్నేహితుడైనటువంటి శంకరుడు, శివుడు గమనించాడు. ఏమిటిది, ఏమి ఇంత ఆనందంగా ఉన్నారు, ఇంత పారవశ్యంతో ఉన్నారు, నాకు తెలియజేయండి అనేసి నారదమునిని శివుడు అడిగాడు. నారదముని అన్నాడు, లేదు లేదు లేదు, ఇప్పుడు నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను, భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం నాకు లభ్యమైంది, కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఆనందంగా ఉన్నా, నన్ను ఇబ్బంది పెట్టద్దండి. అప్పుడు శివుడు అన్నాడు, నేను నీ యొక్క మిత్రుడు, నీవు ఎలా ఆనందంగా ఉన్నావు, ఎందుకు ఆనందంగా ఉన్నావు నాకు తెలియజేయనంటే, నాకు భగవత్ ప్రసాదం దొరికింది అని అంటే, అప్పుడు వెంటనే శివుడు అన్నాడు, సరే మీ చెయ్యిని చూడండి, ఎక్కడన్నా ఒక చిన్న మెతుకు, ఒక చిన్న నూక అంత బియ్యం లేకపోతే ప్రసాదం ఏదన్నా అది మీ చేతికి అంటుకొని ఉందా చూడండి అనేసి శివుడు నారదమునికి చెప్పాడు. అంటే ప్రసాదం మీద శివుడికి ఎంత నమ్మకం చూడండి. అది జస్ట్ ఒక ధాన్యపు గింజలో అర్ధ భాగం ఏదైనా మీ చేతికి లేకపోతే మీ గోరుకి ఏదైనా అంటుకొని ఉందా, నేను దాన్ని పొందడానికి ఏదైనా అవకాశం దొరుకుతుందా అని శివుడు ఆ ప్రసాదం మీద అంత నమ్మకం. మనకు ప్రసాదం అంటే ఏమిటి, పళ్ళెం నిండుగా ఆ ప్రసాదం ఉంటేనే మనకు ప్రసాదం. అయితే వారికి ఒక చిన్న గింజ ప్రసాదం దొరుకుతుందా అని దాని మీద ఆ ప్రసాదం దొరికితే చాలు అనేటువంటి భావనలో వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే అంత నమ్మకం. మనకి ఏదైతే జ్ఞానం ఉందో ఆ జ్ఞానం అనేటువంటిది మనకు విశ్వాసానికి దారి తీయాలి. మనము జ్ఞానాన్ని సముపార్జితం చేసే కొద్దీ ఇది కృష్ణ ప్రసాదం పట్ల విశ్వాసం కలగాల, భగవన్ నామం పట్ల విశ్వాసం కలగాల, మనం చేసేటువంటి భక్తియుక్త సేవా కార్యక్రమాల పట్ల మనకు నమ్మకం, విశ్వాసం కలగాల. అదేవిధంగా పుస్తక వితరణ సేవ కావచ్చు, మనం ఒక భక్తుడిగా మనము ఒక సద్భావనను కలిగి ఉండడము, వీటి అన్నిటి మీద మన విశ్వాసం, నమ్మకం అనేటువంటిది మనం పెరగాల. ఇది జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం. వ్యాస మహర్షి, once he was taking bath in the Ganges. A group of saints came. Like the group of saints came there to Vyasa Maharshi for a clarification. What is the clarification? Kali Yuga. Kali Yuga is coming, very, very dangerous Yuga. What is the solution for this Kali Yuga? People will be very, very unhappy. Prayena alpashu sabhya. Kalo asmin yuga janaha. Manda samanda matayo mande bhagi hi upradutaha. They're always disturbed, quarrelsome, very lazy, unfortunate, misguided. These are the qualities of a Kali Yuga people. And age span is very less. So what is the hope? And Kali has come now. What to do? So they all went to Vyasa Maharishi. He was taking bath in the Ganges. And as he was coming out, he said, Jai Kali Yuga. Say, Jai Kali Yuga. Jai Kali Yuga. So all the saints were shocked. We are worried about the Kali Yuga. And here Vyasa, Jai Kali Yuga, Jai Kali Yuga, Jai Kali Yuga. They were perturbed actually. Because we are coming here with a clarification about Kali Yuga from Vyasa Maharishi, and he is glorifying Kali Yuga, Jai, 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 3 times. So when he came out, Vyasa Maharishi saw all the saints. He received them nicely, made them sit down, respected them. Then how come you are here? Anything I can do? Serve you? Yes. First thing I want to ask you, we are worried about this Kali Yuga. We want to clarify with you, what is the solution for this Kali Yuga? How to face this Kali Yuga? But you are saying, Jai Kali Yuga, Jai Kali Yuga, Jai Kali Yuga. We don't understand. Then Vyasa says, yeah, Jai Kali Yuga. He says, first reason is, in Kali Yuga, it's so wonderful it is. Though it is a very, very tough age, 3 things, a woman and a servant and the holy name. Woman simply, even she is not qualified, but simply follows the husband, respects the husband, worships the husband, she'll go back to Godhead. Without sadhana. That's a blessing for a woman. And servant simply follow the master. Just serve the master. Even the master is a businessman, crooked, doesn't matter. Serve the master. He gets the blessings.
He'll be blessed with the spiritual knowledge. And Kali Yuga people, they are useless, good for nothing. Like Srila Prabhupada says, in my movement, even a bum can become Paramahamsa. Even a useless fellow can become Paramahamsa if they follow my process. The process given by me, he can become Paramahamsa. Simple. Very simple. So, Vyasamuni says, in Kali Yuga, anybody chants Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, that will take you back home, back to Godhead. So, Kali Yuga is so great, so wonderful it is. వ్యాసదేవుడు ఒకసారి గంగా నదిలో ఆయన స్నానం చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఋషులందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చారు. వచ్చి ఏమిటి అంటే వాళ్ళకు ఒక సంశయం ఉంది. ఏమిటి ఆ సంశయం అంటే, కలియుగం అని అంటే జనులు చాలా దిగజారిపోయి ఉంటారు, చాలా సోమరిపోతులుగా ఉంటారు, ఎప్పుడు మానసికంగా కలత చెంది ఉంటారు, పెడమార్గం పట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, చాలా అభాగ్యులుగా ఉంటారు. ఇటువంటి కలియుగం రాబోతుంది. ఈ కలియుగంలో ఉండేటువంటి జీవుల యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అని తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళు ఈ సంశయ నివృత్తి కోసం వాళ్ళు వ్యాసదేవుడి దగ్గరికి వచ్చారు. వ్యాసదేవుడు ఏమిటంటే అప్పుడే ఆయన గంగానది స్నానాన్ని చేసి ఆయన బయటికి వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే జై కలియుగ, జై కలియుగ, జై కలియుగ అనేసి ఆయన కలియుగానికి జైహోలు కొడుతూ ఆయన బయటికి వస్తున్నాడు. వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకనంటే కలియుగం అనంటే చాలా దిగజారినటువంటి స్థితి, ఉద్ధరింపబడడానికి చాలా ప్రతికూలమైనటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది. ఇటువంటి స్థితిలో వీళ్ళకి ఉపాయం ఏమిటి అని వీళ్ళే ఒక సంశయంగా వ్యాసదేవుడి దగ్గరికి వస్తే వ్యాసదేవుడేమో జై చెప్తున్నాడు. సో ఆ ఋషులందరూ కూడా ఏమిటి అంటే వ్యాసదేవుడు బయటికి వచ్చిన తర్వాత మీరెందుకు జై కలియుగ అనేసి 3 సార్లు ఎందుకు చెప్పారు, దాని అంతరార్థం ఏమిటి, మాకు కలియుగం అంటే చాలా దిగజారిపోయినటువంటి యుగము, ఎట్లా దీని నుంచి బయటపడాలి అనేటువంటి సంశయంతో మేమున్నాము అని అంటే అప్పుడు వ్యాసదేవుడు తిరిగి సమాధానం చెప్పాడు. కలియుగంలో ఏంటంటే ఈ ముగ్గురుకి చాలా వరదానం అనమాట. ఒకటి ఏమిటంటే స్త్రీ, ఇంకోటి ఏమిటంటే సేవకుడు, మూడోది భగవన్నామం. స్త్రీ ఏమిటి అంటే స్త్రీ ఏం సాధన చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. తన యొక్క భర్త ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి చక్కగా సేవిస్తూ, ఆయనకి చక్కగా సేవలు అందిస్తూ, మంచి పాతివ్రతాన్ని పాటిస్తూ ఆమె పతివ్రతగా గాన ఉండినట్లయితే చాలు, ఆమె ఎటువంటి సాధన చేయకపోయినా ఆమె భగవదాం తిరిగి వెళ్ళిపోతుంది. రెండోది ఏమిటి అంటే యజమానికి ఒక సేవకుడు సేవ చేయడం. ఒక సేవకుడు యజమానికి అతని ఏ రంగంలో ఉన్నా సరే ఆ సేవకుడు ఆ యజమానికి చక్కగా నిజాయితీపరుడుగా ఉండి ఆయన చక్కగా సేవిస్తే చాలు, అతడు ఉద్ధరింపబడతాడు. అదేవిధంగా మూడోది ఏమిటి అంటే భగవన్నామం. కలియుగంలో ఏమిటి అంటే ఎటువంటి వారైనా సరే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించినట్లయితే ప్రభుపాదులు వారు చెప్పిన విధంగా దేనికి పనికిరాని ఒక దద్దమ్మగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి కూడా ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి విధానాన్ని పాటించి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించినట్లయితే అతడు పరమహంస అనేటువంటి గొప్ప స్థితికి అతను ఎదగగలుగుతాడు. ఇది కలియుగంలో ఉన్నటువంటి 3 గొప్ప వరదానాలు అనేసి వ్యాసదేవుడు అక్కడ వచ్చినటువంటి సాధులకి ఋషులకి సమాధానం ఇచ్చాడు. So was the knowledge Chaitanya Mahaprabhu gave finally? Krishna is the Supreme Personality of Godhead. You worship Him. Then you Vrindavan, the Supreme Dham. You worship Vrindavan. Vrindavan means what actually? Only they're physically there? No, anybody who carries Krishna in the heart, Radha and Krishna in the heart, actually is carrying Vrindavan. You stay in Vrindavan and doing all horrible things, then you are not in Vrindavan. You'll never touch Vrindavan. Your feet will never touch the Vrindavan Dham. You'll be sitting only on the modes, Jada Padartha. Not possible. So, is a consciousness. Vrindavan means is a consciousness. How much you are attached to Radha and Krishna and the gopis and the Brajabasis in general. That is Vrindavan Dham. So, worship Vrindavan Dham. Then, after understanding Krishna, how you should worship? Worship like gopis. Ramya Kachit Upasana. Vrajavadu Vargena, Vakalpita. You worship. Gopis worship is a topmost. They never did arti for Krishna. Surrender. Sarvadharma Pratyajya, Mamekam Sharanam Vraja. Total surrender. No? They did that. You know? So arti also is good. Very important, we should do it. The Vidana. But surrender mood. The conclusion of Bhagavad Gita is, you surrender to me. Mamekam Sharanam Vraja. You surrender to me only. That's done.
other dharmas you give up. Other dharmas are connected to this material world. It will not help you. Apara dharma. But surrendering unto me is the paradharma. Paraloka, you'll come to me there in Goloka Vrindavana, Vaikuntha Dham. You'll be there with me. Give up everything of this material world. If you follow this material dharma, apara dharma, you stay here. Maybe a king with all the facilities, nice body, beautiful body, everything wonderful. What is the use? As if staying in a first-class prison house. What is the benefit of staying in first-class prison house? Oh, mine is better than third-class prison house. What is there? Only false ego is there. చైతన్య మహాప్రభు మనకి ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం ఏమిటి అంటే కృష్ణుడే పరమ పురుషుడు. ఆ యొక్క బృందావన ధామమే అత్యున్నతమైనటువంటి ధామము. గోపికలు కృష్ణుని ఆరాధించినటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటిది. ఇవన్నీ చైతన్య మహాప్రభు మనకు తెలియజేశారు. అంటే ఈ బృందావన ధామం అని అంటే ఏమిటి? కృష్ణుడే ఆయన దేవాది దేవుడు, ఆయన స్వయం భగవంతుడు, పరమపురుషుడు. రెండోది బృందావన ధామం. బృందావన ధామం అని అంటే ఎవరైతే కృష్ణుని వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో పెట్టుకొని ఉంటారో, ఎవరి యొక్క హృదయంలో అయితే కృష్ణుడు కొలువై ఉంటాడో వాళ్ళ యొక్క హృదయం బృందావనం. బృందావనం అని అంటే ఏదో బృందావన ధామానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏదో ఒక పనికిరాని పనులన్నీ చేసుకుంటూ అక్కడ ఉన్నాము అని అంటే అది బృందావనం. మనం ఒకవేళ శారీరకంగా అక్కడ వెళ్ళినా, శరీరం అక్కడ ఉన్నా, అక్కడ రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రీత్యర్థం నువ్వు జీవించట్లేదు కాబట్టి అక్కడ నువ్వు అసలైనటువంటి బృందావనంలో ఇంకా నువ్వు అడుగు పెట్టలేదు, ప్రవేశించలేదు. నువ్వు కేవలం ఒక జడ పదార్థం పైనే నువ్వు నిలబడి ఉన్నావు. నీవు బృందావనంలో ఉంటున్నావు అంటే చైతన్యం, అక్కడ రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రీత్యర్థమే జీవించడం, అదే బృందావనం. సో తర్వాత ఏమిటి అంటే గోపికలు కృష్ణుని ఆరాధించినటువంటిది సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఆరాధన. గోపికలు కృష్ణుని ఆరాధించడం అంటే వాళ్ళేం ఆరతులు తిప్పలేదు. వాళ్ళు ఏం చేశారు? వాళ్ళు పూర్తిగా శరణాగతి పొందారు. కృష్ణుడే వాళ్ళకి కృష్ణైక శరణం, అంటే కృష్ణుడు తప్పితే ఇంకా అన్యదా ఇంకేం లేదు వాళ్ళకి. అటువంటి గొప్ప శరణాగతిని కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పిన విధంగా మామేకం శరణం వ్రజ, పూర్తిగా వాళ్ళు కృష్ణుడికి శరణాగతి పొంది ఉన్నారు. కాబట్టి మనము విధానాన్ని పాటిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మనం భగవంతునికి చక్కగా హారతి ఇవ్వాలి, చేయాలి, విధానాన్ని పాటించాలి. అయితే దాంట్లో ఏమిటి అంటే ఆ శరణాగతి భావం కృష్ణుడు చెప్పినటువంటిది ఏమిటంటే పరోధర్మం. పరోధర్మం అంటే ఏమిటి? పూర్తిగా కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడం. అపరధర్మాన్ని అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ధర్మాలు, ఈ లౌకికమైనటువంటి ధర్మములు. ఈ లౌకికమైనటువంటి ధర్మాలను పాటిస్తే ఏమొస్తుంది? నీకేదో కొంత పుణ్యం వస్తుంది, దాని ద్వారా నువ్వు మళ్ళీ ఒక రాజు అవుతావు, మంచి శరీరం ఉంటుంది, మంచి శరీరంతో మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులో మళ్ళీ భోగ విలాసాలన్నీ కూడా అనుభవించుకుంటూ ఉంటావు. దానివల్ల ఏం ఉపయోగం ఉంది? ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక కారాగారంలో ఎవరో ఒకరు జైల్లో బందీ అయిపోయినారు. అతను ఫస్ట్ క్లాస్ జైల్లో ఉన్నాడు, అంటే ప్రథమ శ్రేణి సౌకర్యాలతో కూడుకున్నటువంటి జైల్లో ఉన్నాడు. ఇంకొకడు సాధారణమైనటువంటి జైల్లో తృతీయ శ్రేణితో కూడుకున్నటువంటి సౌకర్యాలతో కూడుకున్నటువంటి జైల్లో ఉన్నాడు. ఎటున్నా ఎక్కడున్నా ఇతను కారాగారంలో బందీ అయి ఉన్నాడు. అయినా దాంట్లో ఏమి నేను ప్రథమ శ్రేణి జైల్లో ఉన్నానని చెప్పుకొని అతనికి ఏం వస్తుంది? గర్వం వస్తుంది. అంటే దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉంది? అతను జైల్లోనే ఉన్నాడు. So, this is what here Sukadeva Goswami is praying. Give me that knowledge, my Lord. Now I should speak that knowledge to these people. Which knowledge? The knowledge you gave to Brahma. And the Brahma gave that knowledge to Narada Muni. Narada Muni to Vyasa. Down the line. I want to speak that knowledge, not something else. Not something else. I don't want to give any knowledge to the people that is not connected to Krishna. That knowledge is good for nothing. That is good for nothing. It will just bind us in this material world. I want that knowledge. I should speak that knowledge to these people, the assembly, that he spoke. And finally, made them chant. Nama Sankeertana, yasya. Sarva papa pranashanam. Pranamo dukkha shamanas, tam namami hari param. Finally, Sukadeva Goswami అంటే భాగవతాన్ని అంతా వినిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులు సుఖదేవ గోస్వామి అందరూ కలిసి సంకీర్తన చేశారని మీరు విశ్వసిస్తున్నారా? అయితే ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వామి ఏం ప్రార్థిస్తున్నారు అని అంటే, నాకు
మీరు అనుగ్రహించండి అని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఏమి అనుగ్రహించాలి అని అంటే, మీరు ఏదైతే బ్రహ్మదేవుడికి ఆ జ్ఞానం ఏదైతే బోధించారో అదే జ్ఞానాన్ని నేను మరలా ఇక్కడ సభలో ఎవరైతే ఉపస్థితమైనటువంటి ఋషులు సాధువులు ఉన్నారో, పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా, అందరికీ అదే జ్ఞానాన్ని నేను మళ్ళా తిరిగి చెప్పడానికి మీరు నాకు అనుగ్రహించండి అనేసి ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే, శుకదేవ్ గోస్వామి భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఏదైతే జ్ఞానము కృష్ణుడు బ్రహ్మదేవుడికి ఇచ్చాడు, బ్రహ్మదేవుడు నారదుడికి ఇచ్చాడు, నారదుడు వ్యాసుడికి ఇచ్చాడు, వ్యాసుడు శుకదేవ్ గోస్వామికి ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈయన ఏం ప్రార్థిస్తున్నా, అదే జ్ఞానాన్ని నేను ఇవ్వాలి, ఇంకేమి ఇవ్వను, ఇంకే ఏ జ్ఞానం కూడా దీంట్లో వీళ్ళు చెప్పకుండా ఉన్నటువంటిది ఏది కూడా నేను చెప్పను, వీళ్ళు చెప్పినటువంటిదే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు అందరికీ కూడా నేను దాన్ని ఆ జ్ఞానాన్ని తెలియజేస్తాను. తద్వారా ఏమిటి, చివరిగా ఈ జ్ఞానం తెలుసుకొని వాళ్ళు ఏం చేయాలి, నామ సంకీర్తనం చేయాలి, అందరూ కలిసి హరినామ సంకీర్తన చేయాలి. Right? Conclusion is Nama Sankeertana. So he says, in the Parampara, I should speak what the Parampara spoke. Why? In the Parampara, I mean, what is Parampara? With our purity, without purity, we speak the words spoken by them, Srila Prabhupada, our Guru, as it is, then we are not speaking. Krishna is speaking through us. Anybody. The principle is this. Anybody who maintains the regulative principles, following Srila Prabhupada's instructions very carefully, then Krishna speaks through him. Krishna will direct what he should speak. ఇక్కడ పరంపరలో లేనటువంటిది నేను ఏది మాట్లాడకూడదు, మీరు ఏదైతే బ్రహ్మదేవుడికి చెప్పారో అదే నేను తిరిగి పలకాలి. అంటే మనం పరంపరలో ఏదైతే విన్నామో అదే విషయాల్ని మనము మన యొక్క పవిత్రంగా, అంటే మన యొక్క పవిత్రతతో, అంటే అన్ని 4 నియమాలు చక్కగా పాటిస్తూ గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి విధానాన్ని చక్కగా పాటిస్తూ మనం అదే వాకుల్ని తిరిగి పలికినట్లయితే అది అతడు పలుకుతున్నటువంటి మాటలు వాకులు కావు, అది స్వయంగా కృష్ణుడు పలుకుతున్నటువంటి వాకులుగా మారుతాయి. అది ఎంతో ప్రభావితంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇతడి యొక్క పవిత్రత, ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాకులు దాని యథాతథంగా ఇతను చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి అక్కడ కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు అంటే, ఆ వాకులో కృష్ణుడు ప్రవేశించి అది కృష్ణుడి యొక్క వాకులుగా మారుతాయి. There's a power. Right? That's what happened. Right? Who says this one? Rahuguna Maharaj says to Jada-bharata. What he calls him? He calls him my Lord. My Lord, you spoke. And I have changed now. Momentarily, just little words he spoke, he changed. He changed for what? To Krishna consciousness. Though he was not qualified, one qualification Rahuguna had. That is, he wanted to hear Bhagavatam. He was going for a Bhagavatam class, hankering to go to Bhagavatam class and hear Bhagavatam class. And who was carrying him? A pure devotee, Bhāgavata, Jada-bharata was carrying. So Paramatma in the heart, you see, he knows everything. He is the one who controls everything. He is the one who regulates everything. He thought, why he has to go and hear Bhagavatam class there? I know who, that person who is speaking, so. But he is the Bhāgavata. Let him hear from him. He made the arrangements. Through Jada-bharata, Krishna spoke to Rahuguna. On the spot, what he said? I am the most happiest man in the world. I am free from duality. Now I got the discrimination power, my Lord. And he offered Dandavas to Jada-bharata. ఆ రకంగా ఈ సూత్రం అనేటువంటిది ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది. ఎవరైనా చక్కగా పరంపరలో ఉన్నటువంటి విధి విధానాలను పాటిస్తూ ఆ సందేశాన్ని యథాతథంగా తిరిగి చెప్పినప్పుడు అక్కడ అతడి యొక్క వాకులు కృష్ణుడు పలికినటువంటి వాకులతో సమానం అవుతాయి. ఉదాహరణకు మనం రఘుగణ మహారాజుని కనుక చూసినట్లయితే, రఘుగణ మహారాజు ఆయన జడభరతుడిని ఏమని సంబోధిస్తున్నారంటే, నా స్వామి, ఓ స్వామి అనేసి సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఏమిటి అంటే, రఘుగణ కూడా ఏమిటి అంటే ఆయన కూడా భాగవతాన్ని ఆలకించాలి, వినాలి అనేటువంటి ఎంతో ఆతృతతో ఆయన అక్కడికి వెళ్తున్నాడు. అయితే ఎక్కడైతే ఈయన వెళ్తున్నాడో ఆ వెళ్తున్నటువంటి ప్రదేశంలో ఏమిటి అంటే, అతడు అంతంత మాత్రమే, నువ్వు ఎందుకు అంత దూరం ఎందుకు పోతావని భగవంతుడే దాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. ఆయన పల్లకిని ఎవరు మోస్తున్నారు అంటే జడభరతుడు మోస్తున్నాడు. ఆ జడభరతుడి దగ్గర నుంచి ఇదంతా కూడా ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు అంటే పరమాత్ముడు.
ఆ పరమాత్ముడు తెలుసు ఈయన ఏ ఉద్దేశంతో పోతున్నాడు, ఈయన ఎక్కడికి పోతే ఈయనకు అసలైనటువంటి భాగవత సందేశం ఈయనకు అందుతుంది అనేసి పరమాత్మకు తెలుసు. కాబట్టి ఈ జడభరతుడు ఇక మాధ్యంగా భగవంతుడు ఏం చేశాడంటే ఆ జ్ఞానాన్ని ఆయనకి ప్రసాదించాడు. రఘుగుణ అంటున్నాడు, ఏమి మీతో కొద్ది సమయం నాకు జరిగినటువంటి ఈ సంభాషణలో మీరు పలికినటువంటి పలుకుల ద్వారా, మీరు నాకు పంచిపెట్టినటువంటి జ్ఞానం ద్వారా నా యొక్క హృదయంలో ఎంతో మార్పు వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాను, ఎంతో సంతృప్తిగా ఉన్నాను అనేసి రఘుగణ మహారాజ్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే జడభరతుడికి సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని చేశాడనమాట. Yasyam vai Shriyamanaya regularly hear. What? Śrīmad-Bhāgavatam. Krishna Parama Purusha. Bhagavatam is all about Krishna. What happens? Yasyam vai Shriyamanaya Krishna Parama Purusha. Bhaktir utpadyate pumsaha. To that devotee who is hearing Śrīmad-Bhāgavatam regularly, bhakti comes in the heart, manifests in the heart. Love for Krishna. Bhakti means love for Krishna. Then you want to serve Krishna. Then what happens? Shoka moha bhaya apaha. Shoka, lamentation, bhaya, fear, moha, illusion, apaha. Everything is burnt to ashes, vanquished. That's the power of Śrīmad-Bhāgavatam. That's the power of hearing. కాబట్టి అక్కడ జడభరతుడు పలికినటువంటి మాటలు వాస్తవానికి చెప్పాలి అంటే అది స్వయంగా కృష్ణుడు పలికినటువంటి మాటలు అవి. అంటే ఈయన అంత ఆతురతతో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన చేత భగవంతుడు ఆ రకంగా పలికించాడు ఆయన ద్వారా. సో కాబట్టి ఏమిటంటే యస్యాం వై శ్రూయమానాయం, ఎవరైతే ఈ శ్రీమద్-భాగవతాన్ని ప్రతినిత్యము శ్రవణం చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి భక్తుడి యొక్క హృదయంలో ఏమవుతుంది అంటే భక్తి అనేటువంటిది ఉత్పన్నమవుతుంది. భక్తి ఉత్పన్నం అవ్వడం అని అంటే ఏమిటి? అతనికి జీవితంలో ఉన్నటువంటి శోకము, మోహము, భయము అన్నీ కూడా ఏమైపోతాయి? అన్నీ కూడా అతని జీవితంలో నుంచి తొలగిపోతాయి. అతడు యొక్క హృదయంలో ఆ కృష్ణుడి పట్ల భక్తి అని అంటే కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమ, కృష్ణుడి యొక్క సేవ, దాని పట్ల అతనికి అనురక్తి అనేటువంటిది కలుగుతుంది. Lokasya ajanato, but poor mass of people, they don't know this. They're looking to how to solve the problems. What is the solution for all the problems? They don't know. Lokasya ajanato, they don't know. Vidvams, Vyasa Maharishi, Chakre Satvata Samhitaha. He composed Śrīmad-Bhāgavatam or Vedic literatures to benefit the man, to remove the anarthas. Anartha means unwanted. We don't need, but carrying, like carrying a big stone on my head and walking. Why you are carrying? I don't know. Why I should carry? That's anartha. Unwanted stone I am carrying on my head. So unwanted things we carry here, we carry in our lives, and we suffer. Anartha upashamam sakshat. Bhakti yoga adokshaje. All these anarthas can be negated. How? Bhakti yoga adokshaje to Krishna. Lokasya ajanato, but poor people, this mass of people, they don't know this. So, Chakre Satat Samhita, who Vidvams, Vyasa Maharishi composed Śrīmad-Bhāgavatam for people to help themselves study. But one should have a guru. Here Prabhupada says there will be a lot of confusion while studying the scriptures. So we need clarifications. He said, Vedic knowledge is also very difficult to know and must be learned by the ever-mentioned system. Otherwise, it is not at all understood. It cannot be understood. We need a teacher, a guru, a mentor, to make us understand about Vedic literatures. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది పరిష్కారం ఏమిటి అంటే కృష్ణుడి గురించి భాగవతాన్ని శ్రవణం చేయడమే పరిష్కారం. అయితే సామాన్యమైనటువంటి జనులకి ఏమిటి అంటే వాళ్ళకు ఈ పరిష్కారం, ఈ సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం ఇది అనేటువంటి విషయం తెలియదు. చాలా దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి. ఎన్నెన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి వాళ్ళు ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఆ యొక్క అసలైనటువంటి పరిష్కారం ఏమిటి అంటే ఈ శ్రీమద్-భాగవతాన్ని శ్రవణం చేయడం. ఈ శ్రీమద్-భాగవతం శ్రవణం చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? అనర్థోపశమం సాక్షాత్. మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి అనవసరమైనటువంటి అనర్థము అంటే అర్థరహితమైనటువంటివి, అనవసరమైనటువంటివి ఏదైతే మనము
హృదయంలో పెట్టుకొని మనము జీవిస్తున్నామో అవన్నీ కూడా పూర్తిగా తొలగింపబడతాయి. అనర్థములోనంటే అది ఎటువంటిదంటే ఊరికేనే మన నెత్తిన ఒక బండరాయి పెట్టుకొని మనం తిరుగుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, అవసరం లేదు. బండరాయిని మోసుకొని మనం తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లా మనం ఎన్నెన్నో అనర్థముల్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మోస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క అధోక్షజుడికి ఆ భక్తి ప్రపత్తుల్ని మనము వనరించడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఈ అనర్థాలన్నీ కూడా ఏమైపోతాయి, తొలగిపోతాయి, ప్రక్షాళనమైపోతాయి. అందుకని ఈ యొక్క ఈ సాత్వత సంహిత అయినటువంటి ఈ శ్రీమద్-భాగవతాన్ని వ్యాసదేవుడు సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క జీవితం యొక్క సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి ఎంతో అత్యంత కరుణతో ఈ శ్రీమద్-భాగవతాన్ని ఆయన రచించారు. అయితే ఈ శ్రీమద్-భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేయాలి, చదవాలి. అయితే శాస్త్రాలు మనం పఠించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే చిక్కు ప్రశ్నలు వంటి విషయములు పెక్కు గలవు. అంటే ఈ శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఎన్నెన్నో మనకు కొన్నిసార్లు సంశయాలు కలుగుతూ ఉంటాయి, మనకు సరిగా అర్థం కాదు. అందుకనే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, జ్ఞానవంతుడగు వానిచే వివరింపబడినదే మనుజుడు వాటిని అవగతం చేసుకొనలేడు. కాబట్టి ఈ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి ఒక గురువు కావాలి. గురువు ఉంటే ఏం చేస్తాడు, ఆ శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి మర్మాలను, అంతరార్థాలను మనకు తెలియజేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి సంశయాత్మకమైనటువంటి విషయాలన్నిటికీ కూడా చక్కగా వివరణలు ఇచ్చి మనకు ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన కలిగిస్తారు. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ కామెంట్స్? గ్రంథ శ్రీమద్-భాగవతం की श्री श्री राधा गोविंद नसिक वृंदा की शिला प्रभुपाद की गुरुदेव की निधाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.